विद्यार्थी मित्रों, आज जयरे देश आ कोरोना सामे लड़ी रह्यो छे त्यारे शिक्षण माटे गवर्नमेंटे जे ऑनलाइन शिक्षण की शुरुआत करी है एमां अमारी स्कूल श्री मुरलीधर विद्या मंदिर ऑनलाइन शिक्षण आपी रही है। तो एमां आजे हूँ तमने धोरण 10 में सौथी पहलो टेन्स द सिम्पल प्रेजेंट टेन्स एना विषे समझावीश। तो चलो आपणे जोईए आ टेन्स। वी स्पीक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। આપણે બોલીએ છીએ પ્રેઝન્ટ વર્તમાનમાં, પાસ્ટ ભૂતકાળમાં અને ફ્યુચર ભવિષ્યમાં। એટલે કે આપણે જે પણ કંઈ વાત કરીએ છીએ એ આ ત્રણ કાળમાં કરીએ છીએ। ધસ અ વર્બ ધેટ રિફર્સ ટુ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ ઇઝ સેડ ટુ બી ઇન ધ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ। એટલે કે જે આ વર્બ ક્રિયાપદ છે એ આપણને રિફર્સ સંદર્ભ આપે છે, સૂચવે છે પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં, વર્તમાન સમય। तो एने आपणे कहीशुं प्रेजेंट टेन्स, सादो वर्तमान काळ। ध सिम्पल प्रेजेंट टेन्स इज यूज्ड टू डिनोट एवरीडे एक्शन। हवे आ काळनो उपयोग आपणे करवो क्यां, के सादो वर्तमान काळ वपराय क्यां, तेनो उपयोग करवा माटे एवरीडे एक्शन, दररोजनी जे एक्शन क्रियाओ छे, इवेंट, बनाव, प्रसंग एंड नेचरल रूटीन्स, कुदरती जे नित्यक्रम है कि આપણે दररोज जे क्रियाओ करता होईए छीए तो ए दर्शाववा माटे आ सादो वर्तमान काळ वपराय छे। हवे आ सादा वर्तमान काळने આપણે वापरवो कई रीते, तो ए जोवो। हवे आ टेन्समां सिंग्युलर एटले के एकवचन अने प्लूरल एटले के बहुवचन, एमां फर्स्ट पर्सन आई, बहुवचनमां वी, सेकंड पर्सन सिंग्युलर यू, प्लूरल यू, थर्ड पर्सन ही, सी अने इट, एक वचन ही, सी, इट अने बहुवचन में आवशे दे। हवे ज्यारे सादा वर्तमान काळ में आपणे वात करता होय त्यारे आई, यू, वी, यू अने दे आनी जोड़े क्रियापद वर्ब एटले के V1 मुख्य क्रियापद वपराय छे, जे मेन वर्ब छे ए। पण थर्ड पर्सन सिंग्युलर में ही, सी अने इट एनी जोड़े एस और ईएस वाळो, एस अथवा ईएस वाळो क्रियापद मूकवानुं होय छे। हवे एना एक्जाम्पल तरीके जोईए। मारे एम कहेवुं होय के हूँ दररोज वाँचुं छुं, तो हूँ आई वाँचुं एना माटे रीड अने दररोज एवरीडे, हूँ दररोज वाँचुं छुं। हवे हूँ एटले आई, तो कि फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर है, तो मैं तमने कीधुं कि एनी जोड़े V1 एटले कि मुख्य क्रियापद आवे छे, तो एनामां मेन क्रियापद रीड। हवे मारे एम कहेवुं छे ते वाँचे छे, तो ते माटे ही, त्रीजो पुरुष एकवचन ही रीड्स, कारण के अहींया त्रीजो पुरुष एकवचन छे एटले एस के ईएस वाळुं क्रियापद मूकवानुं होय। ते वाँचे छे, ही रीड्स एवरीडे। हवे एम कहेवुं होय के अमे वाँचीए छीए, तो वी रीड एवरीडे, ते दररोज वाँचे छे, यू रीड एवरीडे, तेओ दररोज वाँचे छे, तो दे रीड एवरीडे। पण एम कहेवुं होय के तेणी वाँचे छे, तो सी रीड्स एवरीडे। अने इट नान्यता जाति के कोई पशु पक्षी प्राणी एनी कोई बात करता होय तो त्यारे इट वपराय छे। तो आ त्रणेय जोड़े एस के ईएस वाळुं क्रियापद आवे छे। हवे आपणने एम थाय कि कोनी जोड़े एस मूकवुं अने कोनी जोड़े ईएस मूकवुं, तो एना माटे नियमों छे। तो ए नियमोमां सौथी पहलो रूल्स कॉमन वर्ब्स एटले कि सामान्य क्रियापदों। सामान्य क्रियापदों में सौथी पहलो शब्द आपणे जोयो कि आ रीड, रीड तो रीड्स। हवे बीजो जोईए स्पीक, स्पीक एटले बोलवुं, तो स्पीक्स। लीव, लीव्स, सेट, सेट्स। आ सामान्य क्रियापद है एटले आमां कोई पण जातना नियम नहीं, मात्र खाली एस लगाववानुं। बीजो रूल्स द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब एटले के क्रियापदनो सौथी छेल्ला अक्षर, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ अने एक्स आ 5 अक्षर होय
તો આપણને એડ કરવાનું ES. હવે એના ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ પાસ. હવે પાસમાં છેલ્લા બે અક્ષર છે ડબલ S, તો એનું થશે પાસીસ, એટલે કે ES. પછી હોય વોચ, એટલે અહીંયા CH છે તો વોચીસ. વોશ તો અહીંયા SH, વોશિશ. ગો તો છેલ્લો અક્ષર છે O, ગોઝ. ફિક્સ, ફિક્સિસ. એટલે કે આ 5 અક્ષરમાંથી આપણને છેલ્લા અક્ષર કોઈ દેખાય અને એની જોડે ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય, હી, સી, ઇટ, એમાંથી કોઈ હોય કરતા, તો આપણને ES એડ કરવાનું. હવે આવે છે ત્રીજો રૂલ. ધ લાસ્ટ લેટર ઓફ ધ વર્બ. ક્રિયાપદનો છેલ્લો અક્ષર એની જોડે હોય કોન્સોનન્ટ, એટલે કે વ્યંજન. વ્યંજન પ્લસ Y, તો આપણે વાયને કાઢી IES પ્રત્યય લગાડવું. એટલે કે આ બીજા રૂલ્સમાં જેમ આપણે ES એડ કરતા હતા એમ ત્રીજા રૂલ્સમાં આપણે વાયને કાઢી અને IES લગાવશું. એના માટે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ ક્રાય, CRY. હવે આમાં ક્રિયાપદમાં Y છે છેલ્લો અક્ષર, એની આગળ છે R કે જે વ્યંજન છે, તો CRI, Y કાઢી IES, ક્રાઇસ. ફ્લાય, તો આમાં પણ Y, તો Yની આગળ L એટલે એ પણ વ્યંજન, તો FLIES, ફ્લાઇસ. પછી ટ્રાય, TRIES, ટ્રાઇસ. અહીંયા પણ Y, એની આગળ પણ R, વ્યંજન. તો આવી રીતે જ્યાં પણ આપણને Y દેખાય અને Yની આગળ વ્યંજન હોય કોન્સોનન્ટ, તો તમારે Y કાઢી અને IES એડ કરવું. હવે આવે છે ચોથો રૂલ્સ. ધ લાસ્ટ લેટર ઓફ ધ વર્બ, એટલે કે ક્રિયાપદના અંતે વોવેલ્સ પ્લસ Y. વોવેલ્સ એટલે કે સ્વર, અને સ્વર કયા છે એ આપણે બધા આગળ ભણી ગયા છે કે 5 સ્વર, A, E, I, O, U. આ બધા 5 સ્વરો છે, A, E, I, O, U. આ વોવેલ્સ હોય એની જોડે Y હોય છેલ્લો અક્ષર, તો માત્ર S પ્રત્યય લગાડવું. એના એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ બાય, BUY, બાય. બાય છેલ્લો અક્ષર છે Y અને Yની આગળ છે U, એટલે કે એ વોવેલ્સ છે, તો BUYS, બાયસ, માત્ર S એડ કરવું. પ્લે, તો પ્લેમાં Yની આગળ A એટલે એ પણ વોવેલ્સ, તો પ્લેસ. આવી રીતે આ 4 રૂલ્સ કે જ્યારે ત્રીજો પુરુષ એક વચન વાક્યમાં હોય તો તમારે આ 4 નિયમ યાદ રાખવાના. બાકી I, we, you, they એની જોડે એક પણ નિયમ લગાવવો નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે થોડાક સેન્ટેન્સ જોઈએ. રાહુલ બ્રિંગ વેજીટેબલ્સ એવરી ડે. રાહુલ દરરોજ શાકભાજી લાવે છે. હવે અહીંયા છે રાહુલ થર્ડ પર્સન એટલે કે હી, તો એની જોડે બ્રિંગ, લાવવું, આ ક્રિયાપદમાં S એડ કરવો. કેમ કે બીજો રૂલ્સ છે અહીંયા જી છે, તો આ પણ નિયમ નહીં લાગે અને વાયવાળા બંને નિયમ નહીં લાગે. એટલા માટે કોમન છે આ વર્બ, તો માત્ર S એડ કરવું કે રાહુલ બ્રિંગ્સ વેજીટેબલ્સ એવરી ડે. રાહુલ દરરોજ શાકભાજી લાવે છે. હવે બીજો જોઈએ સી સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ વેલ. તેણી સારી રીતે અંગ્રેજી બોલે છે. સી થર્ડ પર્સન અને એની જોડે ક્રિયાપદ S કે ES વાળું, એટલે અહીંયા સ્પીક છે તો S, સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ વેલ. હવે એમ કેવું હોય કે મારી માતા દરરોજ મંદિરે જાય છે, તો માય મધર, આ પણ થર્ડ પર્સન. ગોઝ, અહીંયા જીઓ ગો, જાય છે. હવે અહીંયા O છે એટલા માટે સેકન્ડ નંબરનો જે રૂલ્સ હતો એ આવશે O, એટલે ES. માય મધર ગોઝ ટુ ધ ટેમ્પલ એવરી ડે. મારી ફોર્મ્યુલા કહી દઉં. સબ્જેક્ટ
મેઇન વર્બ, ઓબ્જેક્ટિવ. સૌથી પહેલાં તમે સબ્જેક્ટ લખો, કર્તા જે છે, પછી મુખ્ય ક્રિયાપદ બતાવો અને ઓબ્જેક્ટિવ વધારાના શબ્દો. જો સબ્જેક્ટ થર્ડ પર્સન હોય હી, સી, ઇટ, તો તમારે એસ કે યસ વાળું ક્રિયાપદ મૂકવું, જેમ મેં તમને આગળ બતાવ્યું. હવે સેન્ટેન્સીસ પછી આપણે જોઈએ નેગેટિવ એટલે કે નકાર વાક્યો. નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ કેમ બનાવવા, સૌથી પહેલી એને ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ. નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ બનાવવા માટે ડુ નોટ અને ડઝ નોટનો ઉપયોગ કરવો. ડુ નોટ અને ડઝ નોટ. તો વાક્યમાં પહેલે બનાવવા માટે સબ્જેક્ટ લેવાનું પ્લસ ડુ નોટ અથવા ડઝ નોટ. ડઝ નોટ પ્લસ મેઇન વર્બ. ડુ નોટ અને ડઝ નોટ સાથે એ યાદ રાખવાનું કે હંમેશા મુખ્ય ક્રિયાપદ આવશે. પછી ભલે ને કરતા થર્ડ પર્સન હોય તેમ છતાં તમારે એસ કે યસ નહીં મૂકવાનું. ડુ નોટ અને ડઝ નોટ સાથે મેઇન વર્બ મુખ્ય ક્રિયાપદ પ્લસ ઓબ્જેક્ટિવ એટલે કે વધારાના શબ્દો. હવે ડુ નોટ અને ડઝ નોટ ક્યાં મૂકવા, તો એના માટે સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ. જેવી રીતે આગળ આપણે જોયું હતું, ફર્સ્ટ પર્સન આઈ પ્લુરલ વી, સેકન્ડ પર્સન સિંગ્યુલર યુ પ્લુરલ યુ, થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર હી, સી, ઇટ અને પ્લુરલમાં ધે. આ બધા જોડે અહીંયા ડુ નોટ, હી, સી, ઇટ જે થર્ડ પર્સન છે એની જોડે ડઝ નોટ વાપરવું. જેવી રીતે આગળ થર્ડ પર્સન હતું તો એસ કે યસ વાળું ક્રિયાપદ, એવી રીતે અહીંયા પણ ડઝ નોટ એસ કે યસ વાળું આવશે અને બાકી બધામાં ડુ નોટ વાપરવું. હવે એના એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ. વાક્ય એમ હોય કે સી લાઇક્સ ઇંગ્લિશ, તેણીને અંગ્રેજી ગમે છે. હવે મારે એમ કહેવું છે કે તેણીને અંગ્રેજી ગમતું નથી. તો જેવી રીતે ફોર્મ્યુલા બતાવી સબ્જેક્ટ, તો સબ્જેક્ટમાં જે છે એ સી, પછી ડુ નોટ અથવા ડઝ નોટ. તો સી છે તો સી જોડે અહીંયા ડઝ, એના માટે સી ડઝ નોટ પછી ક્રિયાપદ લાઈક. તમને એમ કીધું કે મેઇન વર્બ એટલા માટે અહીંયા એસ વાળું નહીં. સી ડઝ નોટ લાઈક ઇંગ્લિશ, તેણીને અંગ્રેજી ગમતું નથી. બીજું સેન્ટેન્સીસ વી ઇટ, અમે ખાઈએ છીએ. વી જોડે તમને અહીંયા કીધું ડુ નોટ, તો વી ડુ નોટ ઇટ, અમે ખાતા નથી. આ એના નકાર વાક્યો. પછી એક સેન્ટેન્સીસ તમને બતાવું. ધ સન સેટ્સ ઇન ધ વેસ્ટ. વેસ્ટ એટલે પશ્ચિમ દિશા, સેટ્સ એટલે આથમવું, ધ સન એટલે સૂરજ. ધ સન સેટ્સ ઇન ધ વેસ્ટ, સૂરજ પશ્ચિમ દિશામાં આથમે છે. હવે એનું નકાર બનાવીએ તો સબ્જેક્ટ એટલે કે ધ સન જે કરતા છે એ, પછી આપણે મૂકવાનું છે ડુ નોટ અથવા ડઝ નોટ. તો સન થર્ડ પર્સન છે તો એની જોડે ડઝ નોટ. ધ સન ડઝ નોટ સેટ, ડઝ આવી ગયું એટલે અહીંયા મૂળ ક્રિયાપદ એસ કે યસ નહીં. ધ સન ડઝ નોટ સેટ ઇન ધ વેસ્ટ. બાકીના જે શબ્દો છે સેમ એ જ રહેશે, પણ તમારે ખાલી મુખ્ય ક્રિયાપદ જોવાનું અને એની જોડે ડઝ નોટ અથવા ડુ નોટ. આ હતા નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. હવે આપણે જોઈએ ઇન્ટ્રોગેટિવ. હવે આપણે જોઈએ ઇન્ટ્રોગેટિવ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. હવે સાદા વર્તમાન કાળમાં પ્રશ્ન પૂછવો હોય અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કેવી રીતે બનાવવાના, તો એની ફોર્મ્યુલા જેમ નેગેટિવમાં આપણે ડુ નોટ ડઝ નોટ વાપરતા હતા એ રીતે આમાં પણ ડુ નોટ અને ડઝ નોટ વાપરવાનું. પણ ફેર એટલો કે ઓ સબ્જેક્ટ પછી આવતો હતો, એટલે કે કરતાં પછી તમે મૂકતા હતા ડુ નોટ અને ડઝ નોટ. આમાં મૂકવાનું સ્ટાર્ટિંગમાં ડુ અથવા ડઝ. ડુ ડઝથી પ્રશ્નાર્થ મુકાશે અને નેગેટિવમાં ડુ નોટ અથવા ડઝ નોટ હતું, આમાં ખાલી ડુ અને ડઝ. ડુ ડઝ પછી લેવાનું સબ્જેક્ટ,
પ્લસ મેઇન વર્બ. આમાં પણ પ્રશ્નાર્થમાં જ્યારે ડુ ડઝથી પ્રશ્ન કરો છો ત્યારે કરતાં પછી મુખ્ય ક્રિયાપદ લેવાનું પ્લસ ઓબ્જેક્ટિવ, એટલે કે તમારા જે વધારાના શબ્દો છે એ. ફોર્મ્યુલા. અને આગળ પણ તમને બતાવ્યું કે ડુ ડઝ કેવી રીતે મૂકવા. તો હવે ડાયરેક્ટ એના ઉદાહરણ જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેન્ટેન્સીસમાં એમ કહું કે લીના સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ. આ સાદું વાક્ય. લીના થર્ડ પર્સન છે, તેણી. સ્પીક્સ બોલવું અંગ્રેજી. લીના અંગ્રેજી બોલે છે. હવે આનું પ્રશ્નાર્થ બનાવવું છે. તો સબ્જેક્ટમાં લીના છે તો આપણે ડુ કે ડઝ. તો લીના થર્ડ પર્સન છે એટલા માટે ડઝ લીના સ્પીક ઇંગ્લિશ. પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ક્વેશ્ચન માર્ક કમ્પલસરી કરવાનું. ડઝ લીના સ્પીક ઇંગ્લિશ. સેકન્ડ, ચિંતન સેલ્સ હીઝ હાઉસ. ચિંતન તેનું ઘર, સેલ એટલે વેચે છે, હીઝ પોતાનું, હાઉસ ઘર. હવે ચિંતન થર્ડ પર્સન એટલે પાછું ફરીથી ડઝ ચિંતન સેલ હીઝ હાઉસ ક્વેશ્ચન માર્ક. શું ચિંતન તેનું ઘર વેચે છે? ત્રીજું ઉદાહરણ, ધ બોયઝ લિસન ધ સ્ટોરી. ધ બોયઝ છોકરાઓ, લિસન સાંભળવું, ધ સ્ટોરી છોકરાઓ સ્ટોરી એટલે કે વાર્તા, લિસન સાંભળે છે. હવે અહીંયા છે ધ બોયઝ, બોય નથી, બોયસ છોકરાઓ, એક છોકરો નથી એટલા માટે બહુવચન છે તો એની જોડે મુકાશે ડુ. પ્રશ્નાર્થ પૂછવા માટે ડુ. ધ બોયઝ લિસન ધ સ્ટોરી. જે વર્બ છે લિસન એમ જ, અને અહીંયા ડુ ધ બોયઝ લિસન ધ સ્ટોરી. આ હતા ઇન્ટ્રોગેટિવ. આવી રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાના. હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવ્યા પછી છેલ્લે કે આપણને ખ્યાલ કઈ રીતે આવે કે આ સાદા વર્તમાન કાળ છે, તો એના માટે થોડાક શબ્દો કે જેના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આ સાદા વર્તમાન કાળ છે. તો સાદો વર્તમાન કાળ દર્શાવતા શબ્દો: હંમેશા એટલે ઓલવેઝ, ઘણી વખત મેની ટાઈમ્સ, ક્યારેક સમટાઈમ્સ, વારંવાર ઓફન, ભાગ્યે જ હાર્ડલી, ક્યારેક એની ટાઈમ, ક્યારેય નહીં નેવર. આ બધા શબ્દો છે એ હંમેશા કરતાં પછી મુકાય. કરતાં એટલે કે જે સબ્જેક્ટ હતું એના પછી તમારે સેન્ટેન્સીસમાં મુકાય. સામાન્ય રીતે જનરલી, સાધારણ રીતે યુઝલી. તો આ વાક્યની શરૂઆતમાં આવે છે કે જ્યારે સેન્ટેન્સની સ્ટાર્ટિંગ કરીએ છીએ ત્યારે આ બંને શબ્દ મુકાય છે. દરરોજ એવરીડે, ડેલી. નિયમિત, રેગ્યુલરલી. આ બંને શબ્દો આવે છે વાક્યના છેડે કે જ્યારે તમે સેન્ટેન્સને કમ્પ્લીટ કરો છો ત્યારે આવે છે. કે આપણે એક સેન્ટેન્સ જોયું હતું કે આઈ રીડ એવરીડે, તો એવરીડે આપણે વાક્યમાં છેલ્લે મૂક્યું હતું. એવી રીતે આ બધા શબ્દો સાદા વર્તમાન કાળ દર્શાવતા શબ્દો છે. થેન્ક યુ.